Good morning, dear students. In the previous class, we learnt about accounts, then accounting, and also the importance and functions of accounting. And always keep in mind, accountancy is the language of business. Yes, in today's class, we are going to learn about the branches of accounting. In the branches, the first one is financial accounting. That is, we are going to learn the meaning in a single line. Yes, financial accounting is recording of financial transactions. So, these financial information are useful for decision making in the business. So, that is financial accounting. The second one is cost accounting. That is, it is helpful for the cost control and also for taking managerial decisions. The third accounting is management accounting, that is concerned with the presentation of accounting information to the management but for taking decisions in their day-to-day operations. So for that purpose management accounting is needed. And the next one is social responsibility accounting, and this accounting also gives information, that is accounting information, but from the point of the society. So it is known as social responsibility accounting, and it is useful for the development and employment opportunities. And the next one is human resource accounting, that is it is useful for identification and then reporting for the investments which are made in human resources alone. That is all the accounting details related to human resources. That is, we are the human resources, how we are working, what is our salary, what is the PF, what is the pension amount, and what are the details related to us. So that is known as human resource accounting. So these five are the branches of accounting. The next one is the basis of accounting. That is, three bases are given. The first one is cash basis. That is, cash receipts and cash payments are recorded. Credit transactions are not recorded. Cash basis means only cash related transactions. That is, நான் கேஷ் பே பண்ணி ஏதாவது திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும், இல்லைனா கேஷ் வாங்கிட்டு நான் குட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருந்தால் மட்டுமே அது cash basis of accounting. The next one is accrual or mercantile basis. That is, revenue whether received or not, but has been earned during the accounting period. Same way for expenses also. Expenses whether paid or not are recorded. That is, ஏதோ ஒன்று நம்ம ஏர்ன் பண்ண போகிறோம். எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் given salary. If we are working in a company, we are going to earn salary, but not now or not tomorrow. At the end of the month or after 1 month, we are going to earn that salary. But anyway, we are going to receive it. So that is known as accrual basis. The third basis is hybrid or mixed basis. That is, it comes under the combination of both cash basis or accrual basis. It may be receiving cash or later on receiving cash. That is known as hybrid model. Yes, these three are the basis of accounting. The next topic we are going to learn is role of an accountant. That is the person who maintains all the accounting procedures and the policies and the notes and the ledgers in the company is known as the accountant. So what is his role? What are the role he is playing in the company? The first one is record keeper. That is, this accountant, he maintains all the records, that is all the financial records. So he prepares the financial statements and the financial reports, and then he submits it to the concerned person. So this accountant is said to be the record keeper. The second role is provider of information to the management. From the heading itself you can understand. That is, this accountant, he is said to be the provider of information. What information he is providing? Only accounts information. What are the incomes, what are the expenses, what are the receipts, payments, everything, assets, liabilities. That information he is giving to the management. So he is said to be the provider of information to the management. The third role is protector of business assets. Yes, only the accountant know what are the assets are there in the businesses. So he is said to be the protector to business assets. And the fourth role is financial advisor.
Yes, he is dealing in financial transactions and he knows the financial condition of the company. So he is said to be the financial advisor for his company. The next role is tax manager. That is, the accountant, he gives advices to the manager and the management how to record the taxes and what is the amount of tax to be paid and what is the tax we have to pay, all the details relating the taxes. So he is said to be the tax manager also. And the next role is public relation officer. That is, this accountant, he gives various information whom to all the persons, that is, who are in need of accounting information, that is, in the companies who are in need of accounting informations, for all those persons this accountant, he has to give the details. So he is said to be the public relation officer also. So these are the roles paid by the accountant in a company. Yes, next is very 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 important terms. That is the basis of accounting terminologies. Very basic. If you know these terms, you can work out the problems very easily. So please listen to this carefully. The first basis is transactions. What do you mean by transaction? It involves transfer of money or money's worth. Money's worth means it may be goods or ideas or services. So what is transaction? Whatever money related activities happens in the business is known as transaction. The second one is the transactions are divided into cash transactions or then credit transaction. So what is cash transaction? Immediate cash receipt or cash payments. That is, நம்ம உடனே கேஷ் கொடுத்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இல்லை நம்ம ஏதாவது சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கேஷை உடனே ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன டிரான்சாக்ஷன்? கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். அந்த ஒர்க்கு தான் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் வாங்கிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்? தேர்ட் ஒன், கேஷ் இஸ் நாட் ரிசீவ்ட் ஆர் பேய்ட் இம்மீடியட்லி பட் லேட்டர். அதாவது உடனே கேஷ் வாங்கலை நம்ம, ஆனால் லேட்டராக வாங்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு பெண்ணை சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் கேஷ் அந்த பெண்ணுக்காக ரிசீவ் பண்ணலை, ஆனால் லேட்டராக ரிசீவ் பண்ணிவிடுவேன். அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து என்னவாயிடும்? கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ கேஷை ரிசீவ் பண்ணால் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் இப்போ ரிசீவ் பண்ணலை, லேட்டராக ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அந்த சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் கொடுத்தா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கேஷே அங்கே டெலிவரி ஆகலை அப்படின்னா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்கௌண்ட். தட் இஸ் ஓப்பன்ட் இண்டிவிஜுவலி ஃபார் அ பர்சன், அசட், எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் இன்கம். அக்கௌண்ட்ன்றது ஒரு பர்சனுக்காக, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்தது. இப்போ பென் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த பெண்ணுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பென் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணலாம். இல்லை ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஓப்பன் பண்ணலாம். இன்கம், அதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், வட்டியே வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இண்டிவிஜுவலி we have to open an account and that is known as account. The next basis, capital. This is very important one. What is capital? Till 10th standard you know that capital means it refers to the capital of a state or a country, yes. But here in accountancy, capital means the amount which is invested by the owner to start the business. ஸோ த அமௌண்ட், மைண்டில் என்ன ஞாபகம் வரணும்னா, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட். அது ஓனராக இருக்கலாம், இல்லை பார்ட்னர்ஸ், அந்த பர்சன் ஹூம் எவர் இட் மே பி. பட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் மட்டுமே கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் drawings. Drawings also very important term. That is withdrawn from the business by the owner for the personal use of the owner. ஸோ ட்ராயிங்ஸ்னால், இப்போ நான் தான் ஓனர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்னால் என்னோடய பிஸ்னஸ்லேருந்து என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்காக நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் ட்ராயிங்ஸ். இப்போது என்னோடய பிஸ்னஸில் ஒரு 5 பெஞ்சஸ் இல்லை 5 டேபிள்ஸ் இருக்குது. அது என்னோடய ஹவுஸில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன், ஸோ எனக்கு அந்த டேபிள்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த 5 டேபிள்ஸை நான் எடுத்துகிட்டு போனேன் என்னோடய ஓன் யூஸ்க்காக அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் ட்ராயிங்ஸ். ஸோ இப்போ என்னோடய ஓன் யூஸ்க்காக நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்? பிஸ்னஸ்லேருந்து டேபிள்ஸை எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த வித்ட்ராயிங் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்? ட்ராயிங்ஸ்.
So very important one, this drawings. Next one is voucher. It is a written or printed document in support of a business transaction. ஸோ வவுச்சர்ன்றது ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை பிரிண்டர்லேயும் இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆர்கனைசேஷன். ஆனால் அது எது ரிலேட்டடாக இருக்கணும், ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, யாருக்காவது கேஷ் கொடுத்துருப்போம், இல்லைனா ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம், இல்லை ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்கம்மாக இருக்கலாம். அந்த பர்பஸ்க்காக ஒரு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட், தட் இஸ் நோன் அஸ் வவுச்சர். எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் கிவன் கேஷ் ரிசிப்ட் அண்ட் பேங்க் பே இன் ஸ்லிப். கேஷ் ரிசிப்ட் தெரியும், நம்ம யாருக்காவது கேஷ் பே பண்ணோம், இல்லை டொனேஷன் கொடுத்தா கூட நமக்கு ஒரு ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ரிசிப்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ எ வவுச்சர். பேங்க் பே இன் ஸ்லிப், யூ ஆல் நோ. பேங்க்கு போனால் அங்கே செலான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கார்னரில். சில பேங்க்ஸில் எல்லோ கலர் இல்லை ப்ளூ கலரில் நம்ம அமௌண்ட்டு இல்லை செக்கு டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த பே இன் ஸ்லிப்போ கூட ஒரு வவுச்சர் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்வாய்ஸ். இன்வாய்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த செல்லர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் டு பி சென்ட் டு த பையர். It shows details of quantity and price. ஸோ இன்வாய்ஸ்ன்றது எப்போவுமே அக்கௌண்ட்ஸில் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலேருந்து பார்க்கணும். நான் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், இது என்னோடய பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீ மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், நம்ம பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்ம சேல் ஆஃப் குட்ஸை சேல் பண்ணுறோம். குட்ஸை சேல் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாருக்கு சேல் பண்ணுறோம், டூங்கிற பிளேஸில் என்ன பண்ணணும், எந்த கம்பெனியோ இல்லை பர்சனோ அவங்களோட நேமை மென்ஷன் பண்ணணும். அப்புறம் என்னென்ன குட்ஸ் சேல் பண்ணுறோம், 1 2 3 சீரியல் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு, இப்போ பென்னுனா பென், பென்சில்னா பென்சில், எரேசர், ஷார்ப்னர், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் அதோட ப்ரைஸ், ஈச் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, ஒரு பென் 5 rupees, அப்போ நீ 10 pens வாங்கினா 10 × 5 50. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், என்ன சேல் பண்ணியிருக்கோம், ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் இன்வாய்ஸ். ஸோ இது யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், செல்லர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பையர்கிட்ட குட்ஸ் அனுப்பும்போது கொடுத்து அனுப்பணும். ஸோ நம்ம டைரெக்டாக மீட் பண்ணலை பையரை, கொரியரில் தான் சென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அலாங் வித் த குட்ஸ் அனுப்பும்போது அதில் ஒரு இன்வாய்ஸ் காப்பி வச்சு சென்ட் பண்ணணும். செப்பரேட்டாக நமக்கு பேமெண்ட் வரணும், அதுக்காகவும் பையர்கிட்ட ஒரு காப்பியை நம்ம சென்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்வாய்ஸ். எஸ். The next basis is goods. This one you all know. Goods means it includes a things or a commodities. Anything we can say it as goods. That is, if I am a furniture dealer, I am dealing in furniture, then for me furniture is a goods. If I am a book dealer and I am dealing in book, then books are said to be goods for me. The next one is purchase. This also you all know. Buying of goods with the intention of resale. Yes. பர்ச்சேஸ் மீன்ஸ் நம்ம எதாவது வாங்குகிறோம், குட்ஸை வாங்குகிறோம், ஆனால் அது என்ன இன்டென்ஷனில் வாங்கி அது மூலமாக நம்ம எதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி திரும்ப சேல் பண்ணணுன்ற இன்டென்ஷனில் வாங்கினா அது பர்ச்சேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஆர் ரிட்டன் அவுட்வேர்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டனோட அனதர் நேம் தான் என்னது, ரிட்டன் அவுட்வேர்ட். வென் குட்ஸ் ஆர் ரிட்டன் டு த சப்ளையர். தட் இஸ், இப்போ நம்ம குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை நம்ம இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த குட்ஸை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம், அதுதான் என்ன ரிட்டன், பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்ததை ரிட்டன் பண்ணுறதுனால பர்ச்சேஸ் ரிட்டன். ஏன் இன்னொரு நேம் ரிட்டன் அவுட்வேர்டு, நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம், இப்போ நம்மக்கிட்டேருந்து அது வெளியில் போயிடுது, அவுட்டில் போகுது, அதனால் அதோட இன்னொரு நேம் ரிட்டன் அவுட்வேர்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ரிட்டன் அவுட்வேர்ட். நம்மளோட சம்ஸில் எப்படி வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான், ரெண்டுக்கும் சேம் மீனிங். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேல்ஸ். பர்ச்சேஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் என்ன வரணும், சேல்ஸ். வென் குட்ஸ் மென்ட் ஃபார் ரீசேல் ஆர் சோல்டு. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அந்த குட்ஸு அந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு ஏதாவது மேக் பண்ணி நம்ம சேல் பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷனில் வாங்குறது பர்ச்சேஸ். ஸோ இப்போ அந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு குட்ஸ் மேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை சேல் பண்ணிட போகிறோம், தட் இஸ் நோன் அஸ் சேல். நவ் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஆர் ரிட்டன் இன்வர்ட், அப்படியே பர்ச்சேஸ்க்கு ஆப்போசிட். இப்போ நம்ம குட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம சேல் பண்ண குட்ஸு திரும்ப ரிட்டனாக நமக்கு வரும். அந்த நம்மளோட கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லாமல் நமக்கு ரிட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது என்ன ரிட்டன், சேல்ஸ் ரிட்டன். அதாவது நம்ம சேல் பண்ண குட்ஸு நமக்கே திரும்ப ரிட்டன் வரும், அதுதான் என்னது, சேல்ஸ் ரிட்டன். அப்போ இதோட அதர் நேம் என்னவாக இருக்கணும், ரிட்டன் இன்வர்டு. அதாவது நம்மக்கிட்டேருந்து வெளியே குட்ஸ் போனது வேண்டான்னு சொல்லி நமக்கே திரும்ப வந்துடுச்சு, இன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிட்டன் இன்வர்டு. ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்ன்றது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேண்டான்னு சொல்லி வெளியில் கொடுத்துட்றோம், அதனால் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஆர் ரிட்டன் அவுட்வேர்ட்.
சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ன்றது நம்ம சேல் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய கஸ்டமர் வேண்டான்னு திரும்ப நம்மக்கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறார். அதனால் அது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இல்லைனா ரிட்டர்ன் இன்வேர்டு. எப்போவுமே நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அக்கௌண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக். வாட் இஸ் ஸ்டாக்? அன்சோல்டு கூட்ஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் டேட், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டாக். அன்சோல்டு கூட்ஸ்ன்றது என்னது? இந்த இயர் எண்டிங்கில் நான் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டேட்டில் என்னென்ன குட்ஸ் எங்கிட்ட சேல் ஆகாமல் ஸ்டாக்கில் இருக்கோ அந்த குட்ஸ் பேர் தான் ஸ்டாக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம். தட் இஸ் அமௌண்ட் ரிசீவபிள் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ரியலைஸ்ட் ஃப்ரம் ஏர்னிங்ஸ் சச் அஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்கம்ன்றது நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட், நமக்கு வர வருமானம். ஏதாவது சேல் பண்ணி எனக்கு அந்த இன்கம் வந்திருக்கலாம், இல்லைனா என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டியாக கூட வந்திருக்கலாம். வட்டி வந்திருந்தால் கூட அதுவும் இன்கம் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பென்ஸ். அது தெரியும், நம்ம என்னென்ன அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பென்ஸ். குட்ஸை சேல் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணோமோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பென்ஸ் தான். அதாவது குட்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி, அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அந்த எல்லா அமௌண்ட்டுமே எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சால்வென்சி. Solvency means capability of a person or an enterprise to pay the debts. Debtsனா கடன். ஸோ கடன் பே பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையா, அதுதான் சால்வென்சி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்சால்வென்சி. தட் இஸ் இன்கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன் டு பே த டெப்ஸ். இன்கேப்பபிலிட்டினா என்ன? என்னால் பே பண்ண முடியல, ஐ ஆம் அன்ஏபிள் டு பே த டெப்ஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்சால்வென்சி. நெக்ஸ்ட் இஸ் அசட். அசட் மீன்ஸ் சொத்து. எனி ஃபிசிக்கல் திங் தட் ஹேஸ் அ மானிட்டரி வேல்யூ. மணி ரிலேட்டட் வேல்யூ இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே என்ன? அசட். நெக்ஸ்ட் ஒன் லயபிலிட்டி. தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகாது. ரொம்ப ஷார்ட்டாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னா லயபிள் டு பே. ஐ ஆம் லயபிள் டு பே, தட் இஸ் நோன் அஸ் லயபிலிட்டி. லயபிலிட்டினாலே மைண்டில் என்ன வரணும்? ஐ ஆம் லயபிள் டு பே. Next one debtor and next is creditor. Both are interrelated. Debtor means who receives the benefit. Creditor means who gives the benefit. See, if debtor means என்கிட்ட கடன் வாங்கின பர்சன் தான் யார்? டெட்டார். அவர் என்னை விட்டு போயிடாதபடி, எங்கேயும் ஓடி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை மறைஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவரை நான் சொத்து மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதனால் அவர் டெட்டார். அவர் எது கீழே வருவார்னா அசட்டு கீழே வருவார். அப்போ அமௌண்ட் கொடுக்குற பர்சன் இவர் யார் ஆகிடுவார்? கிரெடிட்டார். The next one is depreciation. That is reduction in the value of fixed assets. Fixed assetsன்றது என்னது? பில்டிங், மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர், இதெல்லாமே அசட்ஸ். ஸோ அந்த அசட்ஸோட வேல்யூவில் ஏதாவது தேய்மானம் நடந்திருந்தது அப்படின்னா அதுதான் டிப்ரிசியேஷன். இப்போது ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மிஷினை நம்ம ஒரு 5 years 10 years யூஸ் பண்ணுறோம். வாங்கும்போது அந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்ததோ அதே அவுட்புட் ஒரு 5 years இல்லை 10 yearsக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா மிஷின் என்ன இருக்கும்? அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே தேஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ அந்த மிஷினை சேல் பண்ணும்போது அந்த தேஞ்சு போன பார்ட்ஸ் அதுதான் டிப்ரிசியேஷன். அந்த டிப்ரிசியேஷனுக்காக ஒரு வேல்யூவை லெஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த மிஷினரியை நான் சேல் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ. ஸோ அந்த டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ அந்த மிஷினோட வேல்யூவை லெஸ் பண்ணும். ஸோ எப்போவுமே அசட்ஸோட வேல்யூவை லெஸ் பண்ணுறது தான் டிப்ரிசியேஷன். த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பேட் டெப்ஸ். பேட் டெப்ஸ் மீன்ஸ் இர்ரெக்கவபிள் டெப்ஸ். அதாவது பிஸ்னஸில் நடக்கிற டெப்ஸு, கடன் எல்லாமே திரும்ப வராது, வரலாம் இல்லை வராமலும் போகலாம். தட் இஸ் நோன் அஸ் பேட் டெப்ஸ். Yes children, in today's class we learnt about the branches of accounting, then basis of accounting, then role of the accountant, and last basic accounting terms. 24 terms we learnt. All these are very important. இது எல்லாமே நீ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா மட்டும்தான் சம்ஸ்குள்ளே நம்ம என்டர் ஆக முடியும். அக்கௌண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 24 terms உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ டெய்லி ஒன்ஸ் இதை லிசன் பண்ணிகிட்டே இரு, மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிடும். Yes children, the rest we will continue in the next class. Thank you.